ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ತಲ್ಕಂಬಳಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ అల్వా నాకే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవాలా అవునా నేను చెప్పిస్తున్నా లేదా అని నాకే డౌట్ అయిపోవాలి ఇంకా చెప్పించలేదు నేనే స్టార్ట్ చేయండా ఇతీదం కీర్తనీయస్య ఇతీదం కీర్తనీయస్య ఇతీదం కీర్తనీయస్య ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః కేశవస్య మహాత్మనః కేశవస్య మహాత్మనః ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః సహస్రం దివ్యానాం నామ్ లేదా సార్ నామ్ సహస్రం ఉంది కరెక్ట్ గా వినబడి నామ్ ఉందా లేదా నామ్ 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 సహస్రం నామ్ నామ్ సహస్రం దివ్యానాం 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 నామ్ నామ్ సహస్రం దివ్యానాం నామ్ నామ్ సహస్రం దివ్యానాం నామ్ నామ్ సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితం అశేషేణ ప్రకీర్తితం అశేషేణ ప్రకీర్తితం నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితం నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషణం అశేషణ కీర్తివత్ కీర్తి ఏం సార్ అదే కీర్తి అశేషేణ ప్రకీర్తితం అశేషేణ ప్రకీర్తితం అశేషేణ కీర్తి ప్రకృతం ప్రకీర్తితం ప్రకీర్తితం అశేషేణ ప్రకీర్తితం ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితం ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితం అతీతం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః నామ్నాం సహస్ర దివ్య అశేషేణ ప్రకీర్తితం యహిదం శృణుయాం నిత్యం యతితం శూన్యయా నిత్యం యతితం శూన్యయా నిత్యం ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಇದಂ 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 ಶೂನ್ಯಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಇದಂ ಶೃಣು ಎಸ್ಎಚ್ಆರ್ಯು ಎಣ್ಯು ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯತಿದಂ ಶೂನ್ಯಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯತಿದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯತಿದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯತಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಯಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯಂ ಕೀರ್ತಯಂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ ಕೀರ್ತಯಂ ಓಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿ ರಾಲೇದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಶೃಣು ಯಾಪಕ ಇದೆ ಸರ್ ಶೃಣು ಯಾತ್ ಅಂತ
ಶೃಣುಯಾನ್ ನಿತ್ಯಂ. ಶೃಣುಯಾನ್ ನೀಗೆ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ನೀಗೆ ನಾವೊತ್ತು. ಶೃಣುಯಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್. ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಯತಿ ಕೀರ್ತಯೇತ್. ಯತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್. ಯಶ್ಚಾಪಿ పరికీర్తయేత్ యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. కావాల్సుంటే మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను. మీరు ఒక సహస్రనామం కంపోజ్ చేయండి. వాళ్ళు ఎవరో భీష్మాచార్యులు వాళ్ళు చేసిన కంపోజిషన్ కి మీది నాది ఒకటి ఉంది సార్ అక్కడ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ అని చేర్పించుకొని కాదు సార్, చేయదండి. యాపతో ఒకనాడు ఛాన్స్ సిక్కింది, అది ఏమేమో కన్ఫ్యూజన్స్ అయిపోతా ఉంది. ఏముంది మీ చెవిలో మీరు వింటా ఉన్నారు, మీ నోట మీరు చెప్తా ఉన్నారు, మీ కళ్ళు మీరు చూస్తా ఉన్నారు, మీ బుక్ మీరు పెట్టుకొని ఉన్నారు. దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ అనేది అయిపోతా ఉన్నవి. ఏమీ లేదు, చాలా చక్కగా బాగా ముందుకిన్న తప్పు చేయకుండా వస్తా ఉంది. మీకు గమనము కొంచెం అక్కడిక్కడ లేకుండా చెప్తే వస్తుంది. చక్కగానే చెప్తా ఉన్నారు కవితాజీ. నాట్ టు వెరీ, డోంట్ వెరీ, యు హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్. యయిదం శృణుయాన్ నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. యయిదం శృణుయా నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. యయిదం శృణుయా నిత్యం యశ్చాపి ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್. ಜಯ ಅವರೇ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾ ಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್. ನಾ ಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾ ಕಿಂಚಿತ್. ನಾ ಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾ ಕಿಂಚಿತ್. ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ. ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಾಃ. సోముత్రేహ చ, ఇది జాయిన్స్ వేసుకోనాల. ఓకే, సోముత్రేహ చ మానవః. సోముత్రేహ చ మానవః. సోముత్రేహ చ మానవః. కస్తూరి మామి రాలేదు ఈనాడు. కస్తూరి మామి ఎక్కడ పోతారని చెప్పి మీరు మర్చిపోతుంది. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಬರೋದು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕವಿತಾ ಅವರೇ. ಯಯಿದಂ ಶೃಣುಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ఉండండి. యయిదం శృణుయాన్ నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. నా శుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః. 2 times చెప్పండి. యయిదం శృణుయా నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. నా శుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః. యదిదం శృణుయా నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయం. నా శుభం ప్రాప్నుయా నిత్యం కించిత్ సోముత్రేహ చ. ఇది ఒక చెప్పండి స్వామి సార్. కరెక్ట్ గా వినండి. యయిదం శృణుయాం నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. నా శుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః. యయిదం శృణుయా నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్. నా శుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః.
ಯದಿದಂ ಎರಡು ಯಯಿದಂ ಶೃಣುವ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೈಹಾಚನ ಮಾನವಃ. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯೈದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ. ಇತಿತಂ ಕೀರ್ತನಾಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಆಶೇಷಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯಾಯಿದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯಂ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮೋ ಪುತ್ರಯಚ್ ಮಾನವಃ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಯತಿತಂ ಕೀರ್ತನಾಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯಾಯಿದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮ ಪುತ್ರಯಚ್ ಮಾನವಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾರು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಸಾರಿ, ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ. ಹ್ಮ್ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ. ಸ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಲ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಯಾತ್ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. Okay. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ ಸ್ಯಾತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ ಸ್ಯಾತ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ. ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. 4 ವರ್ಗದವರೆಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭುಜಬಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಗಾದಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ವೇದಾಂಗ ರಹಸ್ಯಗಳು, ವೇದಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ವೇದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನೀಯವಾದಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತಕೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿ ನಂತರ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಢ್ಯತೆ, ಮೇಲು ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ, ಮೇಲು ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ವಿಜಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ ಧನ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರೇ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಯ ವರ್ಗದವರು ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಸುಖವನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಭೋಗಾದಿ ಜೀವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ಶೂದ್ರರೋ ವೈಶ್ಯರೋ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಲಿತವಾಗದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವನನ್ನೇ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷದಾರಿಗೆ ನಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಾತಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಾತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಅವರವರ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟುಕ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 4 ವರ್ಣಾಶ್ರಮ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅದಿತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೂ ವಾಮನ, ತಿರುಕುರುಳಪ್ಪನ್, ತಿರುವಾಳ್ ಮಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಕುಟ್ಟನಾಗಿ, ಕುರುಳನಾಗಿ, ವಾಮನನಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಟುವಾಗಿ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಂತೋ ಇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮಾಂತು ಇಲ್ ಪೋಟಂಡು ಬಂದ. ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕೃಷ್ಣಾಜೀನವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಚಕ ಕೂಡುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾಚಕ ಕೂಡುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದ್ವಿಜನಾದವನು ವಟುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಚಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬಂದು ವೇದಾಂಗ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅಧಿಪತಿಯಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ அடுத்த ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಕ್ಷಾತ್ರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಧಮರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದಿಗ್ವಿಜಯನಾಗಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಲಂಕೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಸಾಕೇತಪುರಾಧೀಶನಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಆಳಿ ಕಟ್ಟಿಗಾಪಾಡಿದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರಾಮಸ್ ಕ್ಷಾತ್ರವಂಶ, ರಘುವಂಶ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಅವನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೇಜಸ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಶ್ಯನಾಗಿ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಗೊಲ್ಲನಾಗಿ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸಿ ಹಾಲ್ ಕರೆದು ಮೊಸರನ್ನ ಮಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾರಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಾರಿ ಜೀವಿಸಿ ವಿಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂದ ಭೋಜರಾಜ್ಯ, ಈಗ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಮಥುರಾ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ಯಂ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಧನಕನಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವುದು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಅಂತ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ದ. 3ನೇ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತಾ. 4ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರರಾಗಿ ಶೂದ್ರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾರಿ ಉಡೆಯನಂಗ ಯಾರನ್ನು ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ವರ್ಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಆ ಚತುರ್ಥ ವರ್ಣ ಕುಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಈಶ್ವರನನ್ನ ನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊഴಿ ಮೂಲಕ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಗೂ 12 ಊರ್ಧ್ವ ಕೊಂಡೆಗಳು, ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮುಂಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂಚೂಟಿ ಚುರುಳ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೊರ್ಕುಂಬೋದ ಅಂದಣಲ್ ಅಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದಣರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಚತುರ್ಥ ಕುಲವಾದಂತಹ ಶೂದ್ರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೊರತು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಡ್. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಜಾತಿ, ನೀವ್ ಈ ಜಾತಿ, ನೀವ್ ಕೀಳು ಜಾತಿ, ನಾವು ಮೇಲ್ ಜಾತಿ, ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ಜಾತಿ, ಇವ್ರ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸನಾತನೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನನಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. Whenever I am teaching, never see to that your book and you start reading. ಪೋಟು ನೋಡೋದು, ಅವಳು ವರಳ ಸರಿ, ಅದು ಪೋಟ್ಕು ನೋಡು ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಿಸ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾಂಗಟ್ಟಿನೂ ಕಿಸಿಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಣಮಣ ಅಂತ ತುಟಿ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಒಳಂಗ ಕೇಳುಂಗೋ. இந்த பக்கம் இதுவும் கேட்க முடியாது, அந்த பக்கம் அதுவும் படிக்க முடியாது. అరకొరియాన వేலை இல்லையா? సంపూర్ణంగా ఇది నిబడాల, లేకపోతే అక్కడ చదవాల. రెండులో ఒకటి చేయాల. సో ಈ 4 ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೋ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಕವೇ ಕೇಕಾದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯೈದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕೆಲ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ. ಕಮಾನ್. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ಯೈದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ಯಃ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ನಾಮ್ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ
ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ನಾಮಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಕೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಂಪನ್ನಸ್ಯ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ. ಧರ್ಮಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥಿ ಅದು ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಮ್ಮ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ 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 ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಚಾರ್ಥ ಅರ್ಕ ಒತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಛಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಥ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಓಕೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಚ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಛಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಥ. ಚಾರ್ಥ. ಏನು? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲಿ ಇವಳು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿತೈಷಿ? ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆ, ನಾದ್ನಿ ಅತ್ತಿಗೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಸರಿ. ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಸಾಕು. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಕಾಮನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ 3 ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಚಾರ್ಥ ಚಾರ್ಥ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಚಾರ್ಥ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಕಾಮನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯೈದಂ ಶೃಣುಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ ಶೂದ್ರೋ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿ. ಕಾಮಾನ ಸರ್ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಮ್ ಸರ್ ಸುಣ್ಣನ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಂ ಸುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ ಸರ್ ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾರು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುತಃ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಚಿಸಿ ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭೋಗಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಭೋಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಇಡುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಮರುಕುಮ ಹೆಂಗ ಅಮರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಟಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಘಮ 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 ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬೀಸ್ತಂತೆ. ಎಂದೂ ಅರಿಯದ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪವ, ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವ, ಕಲಹಾರ ಪುಷ್ಪವ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪುಷ್ಪವ ಹುಡುಕ್ ನೋಡದ್ನಂತೆ. ಇದು ಯಾವ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ ಇದು ಏನೋ ತುಲನೆಗೆ ಎಟಕದಿಂತಿರುವಂತಹ ಸೌಗಂಧಿಕ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಘಮ ಅಂತ ಘಮ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮುಹುರ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕೇಳದ್ನಂತೆ ಏನು? ಕನ 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 ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತುಗಳು, ವಜ್ರ ವೈಢೂರು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರೀಲಿ ಕನಕದಾರ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ ಬಂದಿದ್ನಂತೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ, ಸುಸ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರ್ ನೆರಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂತೆ ನೆರಳು, ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಹಾ, ಈ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಮಲಗಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಂಚ, ಆ ಮಂಚದ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದ್ ತಂಬಿಗೆ ನೀರು, ಪಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ. ಸರಿ ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡದ್ನಂತೆ. நீரேனோ குடுதே, ಬಾಯಾರಿಕೆನೋ ತೀರ್ತು. அப்படியே ஒரே ஷளைப்பா இருக்கு, வயித்தோ பசிக்கிறது, ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமா? பஞ்சபட்ச பரமான வடை பாயசத்தோட அழகா தாட்டு இலைய போட்டு ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಕುಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ பொரியல், கோசுமல்லி, பச்சடி, ಕಿಚಡಿ, ರಸವಾಂಗಿ, ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನವನ್ನೇ, ಶಾಲ್ಯಾಣ ಗಡ್ರಸಗಳನ್ನೇ ಅದು ಪರಿಮಾರುತ್ತಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿಂದನಂತೆ. ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ಎದ್ದ, ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ತಂಬಿಗೆ ನೀರು, ಮಲಕ್ಕೊಳಕ್ ಮಂಚ, ಸೂರ್ ಮೇಲ್ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಊಟ, ಇದಿಷ್ಟನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪವೇ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬರೀ ಇದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ, ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೇ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷವೇ, ನನಗೆ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕನಕಧಾರೆಯಾಗಿ ಹಾಕು. ಸುರಿತಂತೆ, ಕನಕನ ಕನಕನ ಅಂತ ಅಷ್ಟಗಲ ಛಲ್ ಅಂತ ಸುರೀತು. ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮೂಟೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ 2 ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಗುಮ್ಮಿರುಟು, ಒಂದೇ ಕತ್ಲೆ, ಕಾಡಲ್ವಾ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಗುಮ್ಮಿರುಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದನಕನಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ 10 ಜನ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊದ್ದು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೊಡೆದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ 10 ಜನ ಬಂದ್ರಂತೆ, ಮೊದ್ದು ಮೋದದ್ರಂತೆ, ತಗೊಂಡ್ ಹೊರಟೇ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೇನೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಮನೆ ಮಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ವಿಪತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ತಲೆಗೆ ಅದೇ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ, ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ, ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯವೆಂಬ, ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿರುವಡಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರೆಸ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ, ಯಾವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಸೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಿರುವಡಿ ತಾಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅವಾಪ್ತ ಕಾಮ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಪ್ತ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ಬರೆಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಸರಿ, ಭಗವಂತನೆಂಬ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷವ, ಅಮರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷವ? ಭಗವಂತನೆಂಬ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಕಾಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರೂ ವಸೂಲು, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಜಾತಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವೆಂಬ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಲಶ್ರುತಿ
ಅಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವೆಂಬ ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ, ನಾಂಬ ಕೈ ನೀಟಿ ಕೇಟ ಅಲ್ಪಮಾ ಇರ್ಕೋ, ಅವನ್ ಕೈ ನೀಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಪರಿಮಿತಮಾ ಇರ್ಕೋ, ನಾಂಬ ಕೈ ನೀಟಿನ கையளவுக்குதா கேட்க முடியும், ಅವನ್ ಕೈ ನೀಟಿನ ಮಣ್ಣಳವಕ್ಕೂ ವಾಂಗ ಮುಡಿಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈ ನೀಟೋದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಲ್ವಾ? 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚಾಚ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೈ ನೀಟಿದ್ರೆ. ನಾನ್ ಕೈ ನೀಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಚಾಚಬಲ್ಲೆ? ಎಷ್ಟುದ್ದ ನನ್ ಕೈ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಚಾಚಬಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪೋ ನಾ ಕೈ ನೀಟಿನ கையளவுக்குதா கேட்க முடியும், அவன் கை நீட்டின மண்ணளவுக்கும் கேட்க முடியும். மಣ್ಣளவுக்கு கேட்கறது ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ, ಕೈಯಳವಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕறது ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ನಾನು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವಕ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಾಡ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾನ್ ಬದುಕ್ತೀನ, ಅಥವಾ ನನಗ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಗ್ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವನ್ ಕಂಡವನು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತಾ? 90 ವಯಸ್ಸು ಮುದುಕಿಗೂ ಮುಂದೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಏನೋ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ತಪ್ಪಿಸದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೊತ್ತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸು ತಪ್ಪಿಸದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಪ್ಪ, ಸತ್ಸಂಗಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಸಂಘಜೀವಿಯಾಗಿ ಸದಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡು. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು ಹಿತೈಷಿ. ಇತೀದಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳು. Unmute and tell me. इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं। य इदं शृणुया नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः। वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदनसमृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थीर्चात्रमाप्नुयात् कामनावाप्नुयात् कामी प्रजातिर्चाप्नुयात् प्रजाम्। ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯಃ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯಃ ಸದೋತ್ಥಾಯ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ, ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಸಾಕು. ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ, ತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸದೋತ್ಥಾಯ. ಆಯ್ತು. ಸದೋತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ. ಶುಚಿ ಸದ್ಗತ ಮಾನಸಃ ಶುಚಿ ಸತ್ಕತಮಾನಸಃ ಶುಚಿ ಸತ್ಕತಮಾನಸಃ ಶುಚಿ ಸತ್ಕತಮಾನಸಃ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ
सदोत्थाय सद्गतमानसः भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचित सत्कथामानसः भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचि सत्कथामानसः ना सहस्रं वासुदेवस्य सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां एतत् प्रकीर्तयेत् नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् नाम्नाम् ಏಮೇ ತತ್ ಅಣ್ಣ ಅದೊಂಚೂರು नाम्नां एतत् प्रकीर्तयेत् नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिः सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां एतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् ಏತತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಏತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಯೇತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸುಮಾ ಆಂಟಿ, ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಶುಚಿ ಸ್ತದ್ಗತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗತ. ಅದು ಸ್ತದ್ಗತ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಗತ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ತದ್ಗತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ. ಅದುವೆ ಶುಚಿ ಸದ್ಗತಮಾನ, ಸ್ತದ್ಗತ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾಂಟಿ ಹೇಳಿ, ಇತೀದಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿ. ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಯ ಇದಂ ಶೃಣು ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋದನ ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವ್ಯಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮನಾಪ್ಯಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಶುಚಿ ಸದ್ಗತ ಮಾನಸಃ ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ
नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत्। यशः प्राप्नोति विपुलम् यशः प्राप्नोति विपुलम्। यशः प्राप्नोति विपुलम्। ज्ञाति प्राधान्यमेव च ज्ञाति प्राधान्यमेव च। ज्ञाति प्राधान्यमेव च। अचलां श्रियमाप्नोति अचलां श्रियमाप्नोति। अचलां श्रियमाप्नोति। श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। यशः प्राप्नोति विपुलम् ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। यशः प्राप्नोति विपुलम् ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रेयः प्राप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। यशः प्राप्नोति ಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಂ. ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಜ್ಞಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಂ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾ ಆಂಟಿ, ಅಳು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ಪಾವ್ ಇಂತ ఏడుస్కొనైనా చెప్పాలనా అనిపించకూడదు. ఇప్పుడు అడుగుండా చల్లడమ్మా మీరు ఏడపలేదు, నాకు ఏడుపు వస్తా ఉంది వినబడి. ఏడాలనా నవ్వాలనా నాకే ఇబ్బందిగా ఉంది కండిషన్ ఇప్పుడు. అలా వాయిస్ వాయిస్ బాగా చక్కగా చేసుకుంది. యాక్చువల్లీ సుమా అంటే చాలా బాగా పాడుతుంది. షీ సింగ్స్ వెల్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ షీ కమ్స్ హియర్ షీ సింగ్స్ విత్ మై మదర్. సో షీ సింగ్స్ వెల్. ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు వాయిస్? వాయిస్ బాగలే కృష్ణ. ఏం తిన్నారు? ఎప్పుడు బాగలే, బట్ అమ్మ ఎవడో నన్ను షీ విల్ ఆల్వేస్ ప్రైజ్ మీ. ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అంకల్ కి తెలియకుండా అంకల్ ది పెగ్గి వాళ్ళు వేసారో ఏమో. అడుగుతాను అంకల్ని వచ్చి. అంకల్ తెలియకుండా అంకల్దే వేసుకున్నారా మీరు? లేదా? పాపము మా స్టూడెంట్ అలా లేదు. కమాన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ తీదం నుండి ఇక్కడ వరకు చెప్పండి. కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి, కరెక్ట్ గా చెప్పండి. ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషణ ప్రకీర్తితం య ఇదం శృణు యా నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ నా శుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః వేదాంతగో బ్రాహ్మణ స్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్ వైశ్యో ధన సమృద్ధ స్యాత్ శూద్ర సుఖమవ్యాప్నుయాత్ ధర్మార్థి ప్రాప్నుయాత్ ధర్మ అర్థార్థి చార్థమాప్నుయాత్ కామనావాప్నుయాత్ కామీ
प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सर्दोत्थाय श्रुतिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यशस् प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्रदानस्मीव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति निर्यं ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮಾ ಆಂಟಿ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾ ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ. ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪಗುಣಾನ್ವಿತಃ 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 ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪಗುಣಾನ್ವಿತಃ. ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪಗುಣಾನ್ವಿತಃ ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪಗುಣಾನ್ವಿತಃ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ತರ ಎಲ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಷರಗಳು, ನುಂಗ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾವ್ದು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ನಡ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಆರ್ ತೆಲುಗು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದು ಬಂದು ವಾಯಿ ನೆರಂಬಿ ವರಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನಂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೇ ತಮಿಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅರ್ಧ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ನುಂಗು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಪೆರುಮಾಳೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪಣ್ಣೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅಪೂರ್ಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಬಡಿ ಕೊಟ್ಟುನೆ ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸುರಿಬೇಕದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಆ ತರ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಂಗಿಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ, ಒಬ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಒಬ್ರನ್ನ ತೆಗಳಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರಲ್ಲಿರೋದು ಏನ್ ಬೆಸ್ಟೋ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಂಡಿಷನ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನಾಟ್ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ರಿಪೇರಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಹಂಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚತೆ ರೋಗಾತ್. ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚತೆ ರೋಗಾದ್ ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚತೆ ರೋಗಾದ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನಾತ್. ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನಾತ್ ಮುಚ್ಚೇತ ಭೀತಸ್ತು. ಭಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೇತ ಭೀತಸ್ತು ಭಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಚೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ. ಮುಚ್ಚೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ ಮುಚ್ಚೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ. ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚತೆ ರೋಗಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನಾತ್.
रोगार्थो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगार्थो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तो मुच्येतापन्न आपदः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ಇತೀದಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿ. इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्या नाम अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुया नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुया किञ्चित् सो मुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनः समृद्धः स्यात् शूद्र सुखमवाप्नुयात् मर्तार्ति प्राप्नुयात् ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಮರ್ತಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದು. धर्मार्ति प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्ति चाप्नुयात् धर्मार्ति प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्ति चार्थमाप्नुयात् कामानमाप्नुयात् कामी प्रजार्ति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्थो मुच्येते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ಅಂಗುಟ್ಟೆ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8:15 ಆಯ್ತು. ನಾನು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚನ್ನಮನ್ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಮನೆಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಟ್ಗೆ ರೂಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 3 ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬೈ 9:30. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಗಿಸೋಣವಾ? ಎಸ್. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸುಮಾ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು 11 o'clock ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಫ್ರೈಡೆ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. 11 to 1. ಕೃಷ್ಣ 11 to 1. ಹಾ, ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಶನಿವಾರದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್?
ಶುಕ್ರವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಮ್ಮ. ಹೇಳಿದು ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ದಿನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 2 ದಿನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಎಸ್ ಎಸ್ 2 ದಿನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 2 ಕೊಡ್ಬೇಕು. 11 to 1 11 to 1 ಯಾವತ್ತು ಮಂಡೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆ. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ 11 o'clock ಸಾಟರ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಮಗ್ ನಾ ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಆಂಟಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 3 o'clock ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ ಹೇಳಿದೀನಿ? 7 o'clock ಸರ್. 7 to 9 ಅದು ಫ್ರೈಡೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 3 o'clock. సాటర్డే 11 బ్యాచ్ నమ్దు సార్. మీది నేను ఇంకా చెప్పలేదు రత్న ఆంటీ. ఏమిటంటే వాళ్ళదంతా అయిపోని వచ్చే వారంలో శ్యామల ఆంటీ రత్న ఆంటీ మీరిద్దరు ఒకే బ్యాచ్ కదా, మీ బ్యాచ్ ది కాంపన్సేషన్ ఇస్తాను తప్పకుండా, అందరికీ ఇస్తాను. ఏమిటంటే సాటర్డే బ్యాచ్ వాళ్ళకి 2 ఇవ్వాలనా? లేదు, ఒకటే కదా. ఒకటే సార్. 3 to 5 వాళ్ళది ఒకటి. మరి మండే స్మితా బ్యాచ్ వాళ్ళకి 2 ఇవ్వాల నేను. దానికి ముందు ప్రిఫరెన్స్ 2 ఇచ్చే వాళ్ళకి. ఈవెన్ సుమా ఆంటీ వాళ్ళకు 2 ఇవ్వాల. I have to give you 2 compensation. That is why 2 ఉండే వాళ్ళకి ఒకటి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి తర్వాత మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీక్ లో తీసుకుంటాను. మీది యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో షల్ వి లీవ్ నౌ. See you in the next class. Okay, sir. Bye. Bye.